دعوت سخن دیتا ہوں ناظم تبلیغ جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن حضرت مولانا محمد امین شاہد حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ورضوان من الله أكبر۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ معزز علماء کرام، سامعین محترم، طلباء اعظام، چند منٹ انشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اللہ دی رحمت اور توفیق دے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ تقریب بخاری دے موقع تے میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا اور پھر مادر علمی دے اندر اساتذہ کرام دی موجودگی دے اندر قائدین دی موجودگی دے اندر اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں صحیح معنیٰ دے اندر قرآن و سنت بیان کر کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور گزارش کرانگا کہ جڑے دوست احباب حال تو باہر تشریف رکھ دے ہے، شہید حال دے اندر تشریف لے آؤ۔ پروگرام دا باقاعدہ آغاز ہو چکے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی رضا بہت بڑی چیز ہے۔
عمل پہاڑ جتنا ہوئے مگر اس دے اندر اللہ دی رضا نہ ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالی دے ہاں اس عمل دی قدر و قیمت رائی دے دانے دے برابر نہیں۔ اگر عمل رائی دے دانے دے برابر ہوئے مگر اس دے اندر اللہ پاک دی رضا مقصود ہوئے، اللہ نو راضی کرنا مقصد ہوئے، اس عمل دی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ دے ہاں احد پہاڑ دے برابر ہوئے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری دے اندر سب تو پہلی جڑی حدیث نقل کی تھی انما الاعمال بالنیات، اور سب تو آخر تے جڑی حدیث نقل کی تھی کلمتان حبیبتان الی الرحمن، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیتا ہے عمل اگرچہ تھوڑا بھی ہوئے مگر اس کے اندر اللہ دی رضا ہوئے، نیت خالص ہوئے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دے ہاں اور دی قدر و قیمت احد پہاڑ تو بھی زیادہ ہے۔ اللہ دی رضا دی خاطر اعمال کریے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دی رضا بہت بڑی چیز، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دی رضا دی خاطر عمال کیجئے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک زبان دے وچوں اعلان فرما دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، درود پاک پڑھنے دے کوئی پابندی نہیں، وہ پڑھ لو خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک زبان دے وچوں اعلان فرما دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، بے شک میری نماز اللہ واسطے، نماز کے اندر قیام کرنا اللہ نو راضی کرنے واسطے، رکوع کرنا اللہ پاک دی رضا واسطے، سجدہ کرنا اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے، اور ایک اور مقام مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تانوں خیر کثیر عطا کر دیاں گے، حوض کوثر دا مالک بنا دیاں گے، ختم نبوت دا تاج
थोड़े सिर दे उत्ते सजा देंगे। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली ले रब्बे का वनहर। ए मेरे पाक पैगंबर नमाज पढ़ो रब नू राजी करने वास्ते, वनहर और कुर्बानी करो अल्लाह पाक की रज़ा दी खातर। बहुत बड़ा अमल अल्लाह पाक की रज़ा। मालिके कायनात ने फरमाया वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की रज़ा बहुत बड़ी चीज़ है। प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अमल थोड़ा भी होए मगर उसके अंदर अल्लाह की रज़ा होए। बड़ी मशहूर हदीस है, प्यारे पैगंबर आमना दे लाल पूरे कायनात दे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया माल ले आओ जंग वास्ते जाना। प्यारे पैगंबर ने ऐलान फरमाया, किसी ने जनाब सेमो ज़र पेश किया, किसी ने पैसे तिरमो दिनार, किसी ने जनाब सोना और किसी ने चांदी। आमना दे लाल दा परवाना है, हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे पैगंबर दा दीवाना है। घर के अंदर खाण वास्ते चीज़ कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया और आमना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार ने जो ऐलान फरमाया बंदे ते बंदे रह गए, सहाबा ते सहाबा रह गए। सहाबियात ने भी अपना अपना हिस्सा मिलाया और इसे मौके ते प्यारे पैगंबर दे कोल एक औरत आउंदी है, उन्हें अपना शीर खार बच्चा अपनी गोद दे अंदर उठाया। आमना दे लाल दे कोल हाज़री देंदी है, आंदी है सोनिया मेरे को चीज कोई नहीं, आ छोटा जा दुध पींदा बच्चा इनू कबूल फरमा लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए माई इनू की करांगे, एदी ते असी खिदमत करांगे या एदा जनाब एदी हिफाजत करांगे, ए साडी की हिफाजत कर सकता है। उस मां दा मेरे दोस्तों जज्बा वेखना है, ईमान वेखना है। मां कहंदी है सोनिया मैनू इस बात दा इल्म है पर मेरे दिल दी तमन्ना है, मेरे दिल दी ख्वाहिश है, मेरे दिल दी तमन्ना है जो दुश्मन दा तीर तलवार तुहाडे वाल आए मेरे दुध पींदे बच्चे नू चुक के अगे कर देना, सामने कर देना, वो तीर मेरे बच्चे नू लग जाए, मेरा बच्चा शहीद हो जाए। कल क़यामत दा दिन होएगा जिथे बड़े बड़े शहीदां दियां मावां खड़ियां होणगियां, मेरा भी ना उन्हां शहीदां दियां मावां दे अंदर आ जाएगा। और मौलाना बड़ी प्यारी गल की थी, जंग तो भूख तैयारी की थी ते जदों रसूल इलाही एक माई दा इको ही बेटा वो पास रसूल ले आई, खिदमत अंदर हाजिर होकर अदबोरज सुनाया आई माल खजाना मेरा जो चोली तेरी पाया। ते नबी के आ रख खिदमत अंदर तू ना करे दलेरी, माई के आ बस काफी है मैनू हुब मुहम्मद तेरी। सल्लल्लाहु प्यार ना पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम ने मस्जिद नबी दे अंदर ढेर ला दिता माल दा। ये सारी रात मजदूरी करते रहे, थोड़ियां जिहा खजूरां मिलियां, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल हाजिर हो गए। सोनिया मैं सारी रात मजदूरी करता रहा यहूदी दी, आ मजदूरी दे अंदर थोड़ियां जिहा खजूरां मिलियां, मेरे पाक पैगंबर कबूल फरमा लो। आमना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार ने इनू जो पकड़िया ते मुनाफिकीन ने मजाक किया, लो जी थोड़ियां जिहा खजूरां लैके आया, इन्हां जंग जित लैनी इन्हां दे नाल। मजाक किया उन्होंने, जिन्हां ने माल ज्यादा किया उन्होंने भी मजाक किया। ते प्यारे पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबूल कर लिया। आमना दे लाल ने इस तरह खजूरां पकड़ियां, मस्जिद नबी दे अंदर
अंदर जिहड़ा ढेर लगा होया नबी पाक ने सारे उत्ते अंज छट्टा दे दिता खिलार दित्तियां। आमना दे लाल ने फरमाया ये तेरियां तोड़ियां जियां खजूरां अल्लाह पाक नूं इन्नियां पसंद आईयां, इस तेरियां खजूरां दी वजह तो अल्लाह पाक ने सारियां दा दिता कबूल फरमा लिया। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा वास्ते अमल कीजिए, थोड़ा भी पावे होए। अल्लाह ताला ओहद पहाड़ दे और प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा खजूर दा एक हिस्सा, पूरी खजूर भी नहीं, नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान है ना इत्तकुन्नार वलो बेशिक्के तमरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अग दे कोलों बच जाओ, अग दे कोलों बच जाओ। इत्तकुन्नार, बहुत ज्यादा बड़ा अमल ना भी होए, थोड़ा जिहा अमल भी होए, मगर उसके अंदर अल्लाह पाक की रजा होनी चाहिए। इत्तकुन्नार वलो बेशिक्के तमरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खजूर का हिस्सा, खजूर का टुकड़ा अगर अल्लाह पाक के रस्ते के अंदर खर्च करोगे अल्लाह पाक की रजा होए, अग दे कोलों अल्लाह पाक थानू बचा लैणगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा खजूर का एक हिस्सा, एक खजूर अल्लाह पाक के रस्ते के अंदर खर्च कर देंदा है, अल्लाह ताला दी रजा होवे उसके अंदर एक खजूर। रो साहब एक खजूर, एक खजूर अल्लाह के रस्ते दिन बहुत ज्यादा माल नहीं, एक खजूर। ते फरमाया क़यामत दा दिन अल्लाह ताला ना इवें उन्होंने बढ़ाउंदे आ, इवें वधाउंदे आ जिवें जिमीदार छोटा जिहा गाय का बछड़ा लैके जानवर लैके पालते हैं ना कि कुर्बानी वाली ईद ते बड़ा हो जाएगा, जिन्हें पालते हैं। हदीस पाक के अंदर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इवें अल्लाह पाक इनू बढ़ा लेंदे आ और क़यामत वाले दिन अल्लाह सुभानहू व तआला उस खजूर नू अपने हाथ दे उत्ते रख लैणगे। मालिके कायनात अपने हाथ दे उत्ते खजूर नू रख लैणगे और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इतना उदा सवाब अता करनगे उस बंदे नू जितना बड़ा ओहद पहाड़ है। ओहद पहाड़ जितना सवाब एक खजूर दा अल्लाह ताला अपने बंदे नू किथे एक खजूर ते किथे ओहद पहाड़। ये अल्लाह दी रजा, रिजवानुम मिनल्लाह अकबर। अल्लाह की रजा बड़ी चीज है। दूसरी बात भी सुन लो, अगर रब की रजा ना होए ना ओहद पहाड़ के बराबर अमल होए, अपनी जान अल्लाह के रस्ते कुर्बान करना कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा अपनी जान कुर्बान करना बहुत बड़ा अमल। मालिके कायनात ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जिहड़े अपनी जाना अल्लाह पाक के रस्ते के अंदर कुर्बान कर देंदे है उन्होंने मुर्दा मत आखो बल्कि वो जिंदा, लेकिन उन्होंने जिंदगी का तुहानू कोई शऊर नहीं। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान जिहड़ा शहीद बंदा है, जिहड़ा कोई जन्नत के अंदर चला जाएगा कोई भी खास नहीं करेगा अल्लाह मैनू दुनिया ते भेज दे, मगर शहीद बंदा ये खास करेगा अल्लाह मैनू एक बारी जिंदगी अता फरमा सुम्मा ओया सुम्मा उक़तल, फिर मैं अपनी जान तेरे रस्ते के अंदर कुर्बान करा। अल्लाह मैनू दुनिया ते जान दी एक मरतबा मोहलत दे दे, ये तमन्ना करेगा शहीद, ये खास करेगा शहीद का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा जनाब ये रुतबा है, बहुत बड़ा अमल है। मगर इसके अंदर अगर अल्लाह की रज़ा ना होएगी उसकी कदरों कीमत अल्लाह दे हाँ राई दे दाने दे बराबर भी नहीं होएगी। एक जंग दे अंदर एक बंदा लड़दा पिया बड़ी जवामर्दी दे नाल, सहाबा कहंदे असीं जदों उहनूं वेखिया ना ते असीं बड़े मौलाना
بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ خطیب پاکستان تشریف لے آیا میرا انہا ہی ٹائم سی جدو قاری صاحب آ جان تے تسی بس کر دینی ہے تے قاری صاحب تشریف لے آیا تے میں ہن آخری گل کر کے تے میں کہنا ملک الموت ہی ثابت ہوئے ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا بہرحال جڑی بات میں کرنا اے صحابی لڑدا پیا تشریف لے آؤ صدر جامعہ فضیلت الشیخ حافظ مقصود احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اہلا و سہلا مرحبا دیگر علماء کرام تو لڑدیا ایک صحابی کہنے لگا اے بندہ اتنا بہادری نال لڑ رہا ہے جدوں یہ شہید ہوئے گا سیدھا جنت میں جائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنمی بندہ ہے جہنمی ہے آخر یہ ہوئی ہویا انہیں خودکشی کی تھی جدو دنیا تو چلا گیا یہ صحابی دوڑیا آیا پیارے پیغمبر دے کول کہندا سونیا یقین تے اگے بھی بڑا سی پر میں من گیا تسی اللہ دے سچے رسول ہو اللہ دے سچے نبی ہو اسی جدے بارے سمجھ دے سی اے جنتی ہے تسی فرمایا سی یہ جہنمی ہے انہیں خودکشی کر لئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے کرے اور ایک جگہ تے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دین دا کام فاسق تے فاجر کولوں بھی لے لیندے ہے یہ دعا کرو اللہ پاک عمل کرن دی اور اپنی رضا دی خاطر عمال کرن دی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے عمل اگرچہ تھوڑا بھی ہوئے مگر اس دے اندر اللہ دی رضا ہونی چاہیے ورضوان من اللہ اکبر اللہ کو دعائے اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین